अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तईज़ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तईज़ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तईज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि लिमा अंज़लता इलय्य मिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात या क़ाज़ियल
अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात या दाफ़िअल बलियात या दाफ़िअल, अल्लाहुम्मा या काफ़िअल मुहिम्मात या काफ़िअल मुहिम्मात या काफ़ी, अल्लाहुम्मा या रफ़ीअद दरजात या रफ़ीअद दरजात या रफ़ीअद दरजात, अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात या हल्लल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या खैरन नासिरीन या खैरन नासिरीन, अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल मर्ज़ा या शाफ़िअल मर्ज़ा, अल्लाहुम्मा या मुजीबद दावात या मुजीबद दावात या मुजीबद, अल्लाहुम्मा आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन तय्यबीन ताहिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या अल्लाह ज़मून टोलो ख़ातिमा बिल खैर व बिल ईमान के अक़ायद मो या अल्लाह पे इस्लाम मज़बूत गुनाहों मो या अल्लाह माफ़ के माफ़ी रातो के या अल्लाह बखन रातो के या अल्लाह खैर द दुआरो जहान वाला राखे या अल्लाह तो ज़मून टोलो नाराज़ी शे या अल्लाह ज़मून दासे राज़ी शे जो प्यारा न चरम नाराज़ नश अल्लाह ख़पल मोहब्बत ख़पल मारिफत ख़पल लिक़ार वाला प्यारा के या अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब मोहब्बत मुनसिब के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पटोलो सुन्नत बांधे या अल्लाह ताला ज़मून तल नसीब के अगमंग था आसान के ज़मून इत्तिबाद सुन्नत नसीब के और क़ल्बी मोहब्बत मुद सुन्नत सर नसीब के अल्लाह ज़मून टोलो हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुमरा दोस्तान मलगिरी रागली दी टोलो टोलो के खैर वाचावे या अल्लाह सहवाए जिदिया वाला पूरा के अल्लाह बीमारान ले सेहत वरके या अल्लाह सोदी के बीमारान गैलम सेहत वरके ज़मून दोस्तान ज़मून मलगिरी सुमरा अस्पतालों के बीमारान गैलम सेहत वरके लोई दी वाड़ दी नारी ना जनाना दी टोल मरीदान जोड़ के अल्लाह ज़मून गरुणा दोस्तान च कर्ज़दारान दे कर्ज़ुन न या अल्लाह खलास के और कर्ज़ुन द गैब द ख़ज़ानों न अदा के और रब्बी करीम माली हालत खके माशी हालत खके तंगी ख़त्म के फ़राखी द रिज़्क़ नसीब के सर ज़मून द टोलो या अल्लाह प माल के प हाल के प आल के प आयाल के प हर से के बरकत वाचवे और प औलाद की सर ज़मून बरकत वाचवे च चा औलाद निश्ते अल्लाह तो वाला नारीना औलाद वर्क रब्बी करीम द टोलो प हाल बांधे रहम फरमाए। जुमला मुर्दगान गरीक़ुर रहमत के मोमिनान मुसलमानान सुमर वफ़ात शवीद तौर तबखना के या अल्लाह ज़मूंगा के शरान नेकान और सालिहान के अल्लाह दे टोलो हवाइज ता इल्म की दिया वाला पूरा के
मुश्किलात हल के, परेशानी ख़त्म के। ज़मूंग दोस्तानों के च सोक वफ़ात शवी दी नूरों दुआ वर्ला वकई अल्लाह ताला दे अवी तो बखना वकी और वक्ती टेलीफोन द चा पर ज़रिया राता हुए वालिद से वफ़ात शवे दे अल्लाह ताला दे वर्ता बखना वकी। ज़मूंग दी कली की सोक वफ़ात शवी दी अल्लाह दे वबखी। या अल्लाह द मलगरों पर देखलो के या पर वतनों के पालाकों के जो सोक वफ़ात शवी दी रिश्तेदारों के अगैतुम बखना वकी। या अल्लाह ज़मूंग द मुल्क हिफाजत फरमाए, ज़मूंग द मुल्क द सरहदात व नज़रियात व अकायद व पुलो हिफाजत फरमाए। तो दुश्मनान नमो या अल्लाह बचाओ महफूज साथे, मुसलमानान और मोमिनान मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद के या अल्लाह द गैर द साजिशों न ज़मूंग मुल्क बचाओ महफूज साथे। द फ़िरक़ावारियत न द डलो परों या अल्लाह ज़मूंग द मुल्क रब्बी करीम बच के और रब्बी करीम दगा ख़बरें द मुल्क न ख़त्म के और मुसलमानान या अल्लाह चिस्ता द नुमगस्तुन के दे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द ख़त्म नबुव्वत अक़ीदा लरी या अल्लाह गटोल मोमिनान मुसलमानान यौ मुटे के और मुत्तफ़िक़ मुत्तहिद के अल्लाह खानका आबाद के द गैब द ख़ज़ानों और सरमदादों के और ज़र या अल्लाह सरतो रसूल के और टोल ज़रूरियात गैब द ख़ज़ानों न पूरा के। अल्लाह ज़मूंग दी दोस्तान दी कोरोनों के से इख्तिलाफ़ात थी अगर पे इत्तेफ़ाक़ बदल के दचा कोरोनों के समसली दी अगर मसले हल के या अल्लाह दचा वदुन हथियार दी रब्बी करीम पखो खबर खुशालो सरे के और पखो हालातों के ओके और असबाब और तदगैब द ख़ज़ानों न बराबर के या अल्लाह दचा रिश्ते निधि शिव खोज़ाइनों के और तदरिश्तों बंदोबस्त फरमाए और अल्लाह ज़मूंग द टोल पे हाल बांधे रहम फरमाए। द शुरूर ना द फितनों ना मुबचो साथे, द ज़लालत रसवाया ना मुबच के, द इज़्ज़त जवन मुनसिब के, द इज़्ज़त जवन मुनसिब के, द इज़्ज़त जवन रालरा के या अल्लाह इस्तिआना अनिन नास मुनसिब के और अल्लाह तरक्की मुनसिब के द द्वार जहान खैर रालरा के। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन वसल्लिम सलामन तामन अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सलातन तनहल्लु बिहल उक़द व तनफ़रिजु बिहल कुरब व तुक़ज़ा बिहल हवाइज व तुनालु बिहल रआइब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़ल अमामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व स्वहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मुसाफिर तो दुआ कही या अल्लाह टोल मुसाफिर खुशहाल के तो टोलो जो लोग खैर वाचवे सुमर मोमिनान मुसलमानान मुसाफिर दी जवानान दी ज़ल्मी दी मशरान दी या अल्लाह ताला ती हाफिज़ व नासिर से कसा हवाइजी अगवला पूरा के मुश्किलात हल के और रब्बी करीम दखर रिज़्क़ और द माल हाल के द बरकत सवाब फरमाए और द गैब द ख़ज़ानों व सरमदादों के द चाचे पैसे का दिल तवी का द मुसाफिर भी बंदी भी या अल्लाह अगर आज़ाद के का पचा कर्जुना भी अगर अखलास के का द चा कर्जुना भी पचा बांधी पूरी भी या अल्लाह द वरकुल तौफ़ीक़ वाला वर्के। अल्लाहुम्मा सहिल अलैना व अला औलादिना व अला अहबाबिना कुल्ल स्वाबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। दुआ को फलक तक रसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। तेरी खातिर चलूं तेरी खातिर को, तेरी खातिर चलूं तेरी खातिर को, हर कदम हर अमल बेरियाई मिले, हर कदम हर अमल बेरियाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। फिर से जिंदा वो आबाद होगा अगर, फिर से जिंदा वो आबाद होगा
अगर आसमां से जिगर को दवाई मिले, आसमां से जिगर को दवाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। चिश्म गाफिल पे तक़वा का पहरा रहे, चश्म गाफिल पे तक़वा का पहरा रहे, दिल को तौहीद की रोशनाई मिले, दिल को तौहीद की रोशनाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। सारी दुनिया से अनजान होकर चलूं, सारी दुनिया से अनजान होकर चलूं, मेरे कदमों को वो आशनाई मिले, मेरे कदमों को वो आशनाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। हर घड़ी दिल में ये गम हमेशा रहे, हर घड़ी दिल में ये गम हमेशा रहे, सारी उम्मत को तेरी गदाई मिले, सारी उम्मत को तेरी गदाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। खैर वाले सभी मेरे आमाल का, खैर वाले सभी मेरे आमाल का, कुछ यहाँ कुछ वहाँ पर कमाई मिले, कुछ यहाँ कुछ वहाँ पर कमाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। फजल और गाफियत का रहे मामला, फजल और गाफियत का रहे मामला, रूह को जिस्म से जब रिहाई मिले, रूह को जिस्म से जब रिहाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। ए खुदा तेरी खुद की तुझसे दुआ, ए खुदा तेरे खुद की तुझसे दुआ, शौक़े परवाज़ को रहनुमाई मिले,
शौक़ परवाज़ को रहनुमाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। हर दुआ को फलक तक रसाई मिले, मुझ गुनाहगार को पारसाई मिले। अज़दरूशो आशना व अज़बिरू बेगानविश, ई चुनी ज़ेबारविश कम में बुवद अंदर जहाँ। औलिया राहस्त कुदरत अज़ इलाह, औलिया राहस्त कुदरत अज़ इलाह, तीर जुस्ता बाज गर्दान ज़रा। फैज़ हक़ अंदर कमाले हक़, फैज़ हक़ अंदर कमाले औलिया, नूर हक़ अंदर जमाले औलिया। यक ज़माना सोहबते बाउलिया, बेहतर सद साल त्वात बेरिया। पनामदहा गरब गनी सुबहाना, औचे पर हमी पैदा कुल जहाना। नो खिलाफत ची इंसान वर लरवर कलो, औ मंतखबी कलो पदी की रसूलाना। नो मोहम्मद तई पसर ताज दलौला कलो, औ शो पदवी के औ शो परुई दल पैदा कोन मकाना। असहाबी वाड़स्तूरी दरहमत दी, औ पहिम्मत दी ग्रान मंजल साना। नगर शवीद हजरत सलूर यारान दी, औ गर शवीद हजरत सलूर यारान दी, औ यो अली दे बल उमर बल दे उस्माना। नो अबू बकर सदिक वाड़ू की अफजल दे, औ मशहूर दिल कनवर पदे जहाना। नुसर हलकद तरीक़ी द नक़शबंदी, औ हम जामिअद आयतुनो द क़ुरआना। नो हम पे फ़ख्र औलिया द नक़शबंद की, औ च ख़ास यार दे द नबी आखिर ज़माना। नूर द पपीर वे की बुज़ुर्गान दी, औ च हर यौ द बाग़ दे निगहबाना। नो खलीफा द सलमान फ़ारसी दे, और द हज़रत प असहाब के अयाना। नो द सलमान नाइब हज़रत इमाम कासम दे, और द रावी दखले हम दगदे बयाना। ब्यादद नाइब हज़रत इमाम सादिक दे, और चिप सिदक बई जबा वगोयाना। नो मुशर्रफ इमाम सादिक प खिलाफत को, औ बायज़ीद बुस्तामी फिर द पिराना। न दस पारली मरातिब द तरीक़त दी, औ हज़रत शाह अबुल हसन ता द खरकाना। औ पसलदना नकल शवी तरीक़त दे, न हज़रत शाह अबुल कासम ता द गुरगाना। न दमादुन अबू अली फारमदी कड़े, औ प मैदान द शरीअत की पहलवाना। औ प नज़र द कामिल मरतबा याब शो,
نو حضرت شاہ ابو یوسف دے د حمدانا نو د سردار د سلسلی د طریقت کړو او حضرت شاہ عبدالخالق د غجدوانا نو د باغ تازه په شیخ محمد عارف دے او پر یو گر کی چې د دولوی فیضانا نو خلیفہ د محمود فغنوی دے او په دنیا کې خوار دی موریدانا نو هم د په نظر شیخ د تصوف شو او عزیزان علی صاحب مولا تگرانا نو سماسی بابا د ناصر فراز دے او سرگروح د عاشقانو د منانا او خرق پوش د سماسی حضرت مرسید دے نو د اللہ پا محبت کی سرگردانا یا حضرت شاہ بہاؤدین چی نقش بندے نو شپروی د شیخ کلال دے کامرانا نو شرافت چی د مولا ورت حاصل شو او د تعریف طاقتی نلری زبانا نو ستند دین علاؤدین عطر فروش دے او پخپل وقت کی چی استاد دے د عرفانا نو د نظر چی پا یعقوب چرخی عطوان کو او د عزت شہر الاڑت رسمانا نو پتاشقن کی چی احرار عبید اللہ دے او دے مشہور دے لکا گل د باغستانا نو د احرار پا قدم تک محمد زاہد کو او ارمانی د قدم بوسش شاہانا نو د زاہد نچی بیعت محمد درویش کرو او خلاصه د محبت شاد یزدانا نو چی استاد امکن کی محمد درویش شو نو شپفن د طریقت کی نکتدانا نو امکن کی پا دعا رنگ باقی باللہ کڑو او فیض خور شپ وطن تر ہندوستانا نو ہم د رفیق امام ربانی او پسرہن کے د فاروق د خاندانا نو مجدد الفسانی د لقب او چی اللہ ولا ورکڑے علوی شانا نو اقتداد مجدد محمد معصوم کلا او شقبول په هر وطن او هر دورانا نو سیف الدین چی پی نظر درحم اکڑو او د حضرت محمد محسن زلشروخانا نو هم د پا برکت شانور محمد او قبول شوی پا دربار کی د حنانا نو مرزا جان مندل فیض د نور محمد او د تاریخ نمیلی کلی دا بیانا نو حضرت شاہ غلام علی چی دے حلوی دے او ارادت ورسر کڑے مرزا جانا نو ہم د باغ چی گل ابو سعید دے او عاشقانو پی د حرز بلبلانا نبو سعید چی توجہ پا احمد سعید کلا او سر حلق د عاشقانو د دیانا نو دوست محمد حاجی د مرید دے او چی د فیض ڈکڑے خراسانا نو خلیفہ د دوست محمد محمد عثمان دے او یاد د بفہر ملک قطب زبانا او خلیفہ د دوست محمد محمد عثمان دے او یاد د بفہر ملک قطب زمانا نو بیاد د مرید حضرت سراج الدین دے او چی خیست د طریقتو پی عنوانا نو د سراج پرنا تلی تر مطلبا او حضرت شاہ فضل علی دے د ملتانا نو خلیفی حضرت شاہ عبدالغفور دے او چی عالم د شریعت دے د فرقانا نو ربط کرم پا حق د عبدالحق کڑی یا رب تکرم پا حق دا عبدالحق کڑی نو ہم پا سید محمد لطف اللہ جانا آمین بیاد دوینا خلافت چی ملاو شوی نو حاغا گلو دا گلونو دا بوستانا نو چی نامی حضرت شیخ شمس الحادی و او چی نامی حضرت شیخ شمس الحادی و او چرنا د ہدایت و د سبحانا نو رب تیکڑی نازل انوار پا قبر
और बते की नाजिल अनवार प क़ब्र और दरजात आली और के मन्नाना नरबते की नाजिल अनवार प क़ब्र और आखिरत की नसीब की जन्नताना न मौजूद शेख मौलाना एजाजुल हक दे और दे कशर साहबजाद दब साहबजाद गाना न लकनवर एजाजुल हक साहिब जलीगी और नवर पगुता न पटीगी द आसमाना न दरिया पनियती नवे ममन करो और द इखलास में नाम दिल ताकड़ा आयाना या फजल उकड़ पे मौला फजल अजीमा और फजल उकड़ पे मौला फजल अजीमा और खानदान पाकीज़ा की दइस्याना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। सल्ली अला सय्यिदिना सल्ली अला सय्यिदिना मुराक़बा अक़ल वक़ुल लताइफ़ ख्याल करो मुराक़बात लताइफ़ मुतवज्जिह ज़िक्र गो ज़िक्र तुरा जानस्त बाकी ये दिल ज़िक्र रहमानस्त ज़िक्र गो ज़िक्र तुरा जानस्त बाकी ये दिल ज़िक्र रहमानस्त। अल्लाह मोमिना ज़िक्र खुदा बेस्यार गोए ताबया भी दर्द आलम आवरोए मोमिना ज़िक्र खुदा बेस्यार गोए ताबया भी दर्द आलम आवरोए। अल्लाह 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 आमरान बुअद बजुज़ ज़िक्र ज़ुबा ज़िक्र खासा हस्त अज़ दिल बेगुमा आमरान बुअद बजुज़ ज़िक्र ज़ुबा ज़िक्र खासा हस्त अज़ दिल बेगुमा। अल्लाह अल्लाह जिंदगानी न तवा गुफ्तु हयाते के मरास
जिंदा आनस्त के बादोस्त विसाले दारद जिंदगानी न तवा गुफ्तु हयाते के मरास्त जिंदा हस्त के बादोस्त विसाले दारद। अल्लाह अल्लाह از दरूशु आशना व az बिरू बेगानविश ई चुनी जय बारविश कम में बुअद अंदर जहां। az दरूशु आशना व az बिरू बेगानविश ई चुनी जय बारविश कम में बुअद अंदर जहां। अल्लाह 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 अल्लाह। ज़िक्र खासुल खास ज़िक्र सिरबुअद हर के ज़ाकिर नेस्त ओ खासिर बुअद। ज़िक्र खासुल खास ज़िक्र सिरबुअद हर के ज़ाकिर नेस्त ओ खासिर बुअद। अल्लाह अल्लाह अला बैदि क़ल्बिका कुन कअन्नका त्वाइरुन फमिन ज़ालिकल अहवालु फ़ीका तवल्लदु। अला बैदि क़ल्बिका कुन कअन्नका त्वाइरुन फमिन ज़ालिकल अहवालु फ़ीका तवल्लदु। अल्लाह 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 अल्लाह। आजबसगर हवसत कशत के बसेरी सर्वे समंदरा तुझिलाला कम दमी दे दर दिल कुशा बचमंदरा। आजबसगर हवसत कशत के बसेरी सर्वे समंदरा तुझिलाल कम दमी दे दर दिल कुशा बचमंदरा। अल्लाह 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 अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईमिन ला महलत ज़ाइलु। सिवा जन्नतिल फिरदौसी इन्न नईमहा सयबका व इन्नल मौत ला महलत नाज़िलु। अल्लाह 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 अल्लाह। अला या साकिनल क़स्रिल मुअल्ला सतुदफन अन क़रीबिन फित्तुराबी लहु मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन लिदुलिल मौति वब्नुलिल खराबी। लहु मलकुन युनादी कुल्ल यौमिन लिदुलिल मौति वब्नुलिल खराबी। अल्लाह अल्लाह। लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फीहा मुखल्लदा। अल्लाह 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 अल्लाह। ख़यालुका फ़ी ऐनी व ज़िक्रुका फ़ी फ़मी व हुब्बुका फ़ी क़ल्बी फ़अैन तईबु। ख़यालुका फ़ी ऐनी
व ज़िक्रुक फ़ी फ़मी व हुब्बुक फ़ी क़ल्बी फ़अैन तईबु फ़अैन तईबु फ़अैन तईबु। अल्लाह 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 अल्लाह। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तू आजा अब तो खलवत हो गई। लाख जिर को अब नहीं फिरता है दिल, लाख जिर को अब नहीं फिरता है दिल। हो गई अब तो मोहब्बत हो गई, हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक इनसे क्या मोहब्बत हो गई, एक इनसे क्या मोहब्बत हो गई। सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। अल्लाह 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 अल्लाह। अला या अय्युहस्साक़ी अदिर कअसन व नाविलहा के इश्क़ आसान मुदव्वल वले उफ़्ताद मुश्किलहा। अला या अय्युहस्साक़ी अदिर कअसन व नाविलहा के इश्क़ आसान मुदव्वल वले उफ़्ताद मुश्किलहा। अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना मौलाना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल फ़क़्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मौति व क़िना अज़ाबद दीन बिहुर्मति जद्दिल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरमो तेरो मजलिसुनो हासिल ज़मूं आगदा उन्वान दो निस्बत ते कि अल्लाह जल्ल शानुहु निस्बत ईमान और निस्बत इस्लाम आगा चाहता वर्की और ब्याद आगीना रुस्तु वर्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसिरात मुस्तकीम मानी दतलुलो तौफीक वर्की न दाम निस्बत दे। ज़मून पे दे बुज़र्गानों की और
لوی بزرگ چې دوی اوس په دې سلسلې په دې نظم کې ذکر وکړو حضرت مرزا مظهر جانی جانان رحمت الله علیه دی. دا هغه بیا یو کوم خلیفه چې مونږ ته د هغو په نسبت دا سلسله ملاو شوې ده حضرت شاه غلام علي دهلوي رحمت الله علیه دی. دا 13 کالو په عمر کې د مرزا صاحب سره راغلی و او بیعت یې کړو او 15 کاله مسلسل د حضرت په خدمت کې تیر کړي مسلسل. او ما د هغه مخکې یو تذکره هم کړې وه چې حضرت ورسره څومره سختي او څومره سخت انداز کې د هغه تربیت کړی دی. چونکې د حضرت مزاج نازک او د خپل طبعي نزاکت د وجې به او ډېر عجیب احوال هر چا هغوی سره ګزاره نه شوه کولی. او دا نوم ورته مرزا جان نوم یې اصل کې خپل مرزا جان جان د ده د والد صاحب خپل نوم مرزا جانو او دا د اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه دا مرزا جان دا د ماسی زوی و. چې کله دوی ولد پیدا شو نو اورنګزیب عالمګیر رحمت الله علیه خبر شو ورته وی مرزا صاحب د زوی له خو دې زما نوم کېږده چې ما وله کوم نوم خوښ کړی دی وی څه وی ډېر مناسب به دا وي چې مرزا جانې جاني یعنې د مرزا جان زړه د مرزا جان جان بس هغه وی حضرت دا ټیک دی. او یو لقب مظهر دی مظهر هغه مظهر لقب دی نو دته مرزا مظهر جان جانان وی. د شیخ صاحب رحمت الله علیه وفات نه وروسته به چې ما بیان کولو نو ما ته به دا د اولیاو دا کتابونه خو به ما د هغوی په ژوند کې ډېر کتل نو بس هغه به مې وي. نو ما دا شعر یاد دی چې ما په ړومبو وختونو کې دا ویلو چې حضرت مرزا صاحب په خپل ژوند دا شعر ویلی دی د خپل مرګ دا شعر ویلی دی او دومره عجیب آسان او دومره مختصر شعر دی او دومره عجیب نصیحت دی پکې. هغه شعر دا دی چې لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گر گیا. هله کوئی مظهر مړ شو مظهر خپل کور ته اوس لاړو دا عالم بالا دا زمونږ اصلي کور دی دا خو مونږ د خپل کور نه عادت شوي یو نو د نوي کور کې مو زړه لګېدلی دی او د فاني کور کې سرای ده ورنه زمونږ خپل کور چې دی نو هغه خو عالم بالا دی. یو کتاب کې مې عجیبه نقطه وکته هغه دا چې شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه یو ځای لیکلی چې دا انسان په دې هم نه پوهېږي چې څه د الله امانت دی هغه ترېنه واخلي چې څه د ځمکې امانت دی هغه ځمکې له ورکړي. د انسان دا جوسه د خاورې نه جوړه ده نو خلک یې ښخ کړي نو خاورو سره میلاو شي او روح دی الله د مخکې نه واخلي نو هغه ځان خواته وغواړي نو چې د مؤمن روح نو علیین ته ورشي او چې د کافر روح نو الله یې رد کړي وایي دی لرې که د ما تابعداري نه ده کړې سجین ته یې ورسوي. نو دغه وجه دا زمونږ تعلق عالم بالا سره دی. په دې نوي کور کې په دې نوي ځای کې چې هغه مونږ ته پته ده چې دی رانه پاتې کېدونکی دی زړه لګول انتهایي د حماقت کار دی د بېوقفتیا او د کمعقلتوب فعل دی چې څوک یې کوي نو هغه واقعي چې قابل افسوس دی هغه سړی خو الله دې زمونږ د زړونو نه د دنیا محبت لري د دنیا محبت د هرې سرکشۍ حدیث کې راځي سر دی د هرې خطا د هرې غلطۍ د هرې ګناه حب الدنیا کلو
خطیئة رأس كل خطیئة. محبت د دنیا، حب د دنیا، رأس كل خطیئة، د هر خطا د هر غلطه سر دی. ګناه خلق د دې په وجه کوي، رشوت خلق د دې په وجه خوري، د دې محبت د دنیا په وجه. سود خلق د دې لپاره کوي، سود وایي څه ته؟ نفع در نفع، چې ما ته ډبل ډبل ملاویږي اس په بیس، چې پیسې ډېرې شي ډېرې شي ډېرې شي. یو بل خلق قتلی د دې دنیا بې خونده دپاره، دشمنی خلق یو بل سره د دې دنیا لپاره کوي، تربګني او حسد خلق یو بل سره د دې دنیا لپاره کوي. دا د ټولو خطا او د ټولو غلطو سر دی. نو حضرت مرزا صاحب دا عجیبہ شعر ویلے دے، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گر گیا. نو دغه مظهر یم لقب دیگا. بیا د حضرت خواجه غلام علی دهلوی رحمت الله علیه خلیفہ مجاز شو، سجاده نشین شو. د خپل وخت لوی لوی مشایخ د دې مریدانو، شاه سید احمد خان حالانکه مستشرق انسان دا سی و چې هغه خپل یو نظریه او غلطی نظریه دي، نو هغه مو د غلام علی دهلوی رحمت الله علیه صفت کړه دی، ځکه چې هغه په وخت کې دی وړوکی وی، پلار سره بتلم، پلار مې د هغه مریدو. دا په مقالات سر سید کې ما کتلی، نور څه ګاډې وړې ویلي دي، خو هغه د دې وخت نه دی. نو د حضرت مریدان تر لرې لرې پورې وو. دا قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه تفسیر مشهور دی، تفسیر مظهری، دومره مشهور تفسیر د طلباء او علماء د مطالعه تفسیر دی، تفسیر مظهری. دا خپل شیخ ته هغه دغه کړو، منسوب کړی و، دا د غلام علي صاحب پیربایو. یو عالم دی، هغه د حضرت علامه شامی رحمت الله علیه استاد دی، د علامه شامی رحمت الله علیه. او علامه شامی رحمت الله علیه دا ډېر لوی شیخ تیر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی، او شامی یو لوی فتاوا ده. نو دغه عالم د استاد حضرت خالد رومی رحمت الله علیه ډېر قابل او د استادانو استاد او د مشایخ او شیخ او علم ظاهری کې ډېر مهارت او حاصل په اول کې. یو ځل حضرت مولانا خالد کردی رومی هغه حج لراغی، او چې حج لراغلو نو هلته کې ناستو یو عالم بیان کولو. هغه عالم د بیان په آخر کې یو عجیبه خبره وکړه، وی د سعادت یو څو نښې دي او هغه واورئ چې څه دي. د خوشبختۍ او د سعادت یو څو نښې دي چې الله یې چاته په امت د نبي علیه السلام کې ورکړي، دغه سړی په امت د نبي علیه السلام کې په اوچتو خلکو کې دی او سعادتمند او خوشقسمت او بختور سړی دی. یو دا چې الله رب العزت چاته د قرآن او د حدیث علم ورکړي دی، عالم بالقرآن او عالم بالحدیث، مفسر قرآن وي، مفسر د قرآن مجید د نکاتو وي، او شیخ الحدیث وي، محدث وي. دا سړی ډېر خوش قسمته دی. دویم نمبر چې دو په اهل سنت والجماعت عقیده باندې وي، دا هم ډېر لوی خوش قسمته انسان دی. او درېیمه نښه دا ده چې چاته الله رب العزت نسبت د چا پیر او د مرشد او د صحیح العقیده پیر او د مرشد په بیعت څوک سرفراز شي او د هغه نه ورته نسبت میلاو شي، نو دا هم ډېر خوش قسمته سړی دی.
یوې پکې دا هم وي چې حنفي وي نو دا هم ډېر خوش قسمته دی. بس خالد رومي رحمت الله علیه دغه وخت کې ځان ته خیال شو وی الحمدلله د قرآن او د حدیثو علم مې کړی دی بل د دنیا طلبا علما محدثین زما شاګردان دي په اطرافو د عالم کې دا ډېر لوی عالم ګڼلی شي. بلکې علامه شامی په ده باندې په مدح کې یو مکمل رساله لیکلې ده. انا وی هغه خو یم زه وی حنفی هم یم الحمدلله او اهل سنت والجماعت هم یم. اهل سنت والجماعت زمونږ دا دی خو د اهل سنت والجماعت دا مطلب نه دی چې یو ډله ده. ګورې د اهل سنت والجماعت مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ما انا علیه و اصحابی ما انا علیه و اصحابی په حق هغه جماعت ته دا اوږد حدیث دی. نبی علیه السلام وفرمایل په هر امت کې پخوانو امتونو 2 فرقې وي بني اسرائیل زما امت به 3 فرقې شي یو به په حق نور به ټول په ناحق. صحابه سوال وکړه یا رسول الله دا ناجیه فرقه دا ناجیه جماعت دا اخلاص جماعت دا الله والا جماعت دا الله په نسبت باندې مقبول او قبول جماعت دا به د چا وي په آخر وخت کې؟ نبی علیہ السلام فرمایل نه خو به دا وي چې په هغه لاره وي ما انا علیه و اصحابي په کومه لاره چې زه روان یم زما صحابه روان دي چې په کومه لاره یې مکه خلک ټیک دي. څوک چې په دغه لاره روان دي دغه خلک صحیح دي. ما انا علیه و اصحابي. نو زمونږ دی جماعت اهل سنت والجماعت ځکه وایي چې سنت د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په ترتیب باندې روان دي او د جماعت د صحابو په ترتیب باندې زمونږ دا جماعت الحمدلله جوړ دی. نو څوک به وایي چې ګوره هر څوک خپل جماعت ته صحیح او حق وایي نو نښه به یې څه وي. موږ وایو موږ ځان له جماعت نه جوړ کړی ټول خلک جدا شو نو موږ په هغه ځای پاتې شو چې د نبي علیه السلام د بشارت مستحق وګرځېدو. نو حضرت خالد رومی رحمت الله علیه وی چې شکر د اهل سنت والجماعت هم یم. خدا یو کمې ځان کې محسوس کو چې یاره زما خو دې حضرت او د عالم وی چې چاپیر او مرشد سره او صاحب نسبت سره تعلق وي نو زما خو د اوسه پورې چا سره د بیعت تعلق نشته. ځان له پیر ګورم مرشد ګورم شیخ ګورم چې زما دا څلورمه نه قوم صحیح شي چې د الله په هغه نیکانو سعادتمندو بندګانو کې د نبي علیه الصلاة والسلام د محبوب امت په هغه سرکرده خلکو کې راشي. نو خالد رومي رحمت الله علیه بیانوي وایي چې دغه عالم خوا کې زه بیا د درس نه وروسته کېناستم چې زه کله د دې عالم په مجلس کې بیا ځان له صحبت کې کېناستم ما وی حضرت تاسو دا خبرې وکړې نو تحدیث بالنعمت وایم چې شکر دی الحمدلله زه استاذ یم د دین استاذ یم د علما او طلبا استاذ یم اهل سنت والجماعت یم حنفی یم خو د چا شیخ سره مې تعلق نشته. هغه ووایي چې زه خو خپله چا سره مې نسبت دی خو تا ته څه نشم ویلی خپله شیخي طریقت یم نه خپله نسبت مې قایم د چا سره نو دغه څیز کې زه تا ته څه ووایم ځان له پیر او شیخ وګوره په خپله خوښه وګوره استخاره وکړه وی ما ته نور نصیحت وکړه. او دا شیخ د یمنو نو د یمني شیخ او د یمني عالم ورته د حرم محترم په ماحول او په صحن کې وفرمایل وی دا خو ستا خپل کار دی شیخ ځان له وګوره خو خیال کوه د دې علم په وجه بنده کې لږ غونتې فخر راشي او بنده کې لږ غټ نظري راشي نو خیال کوه چاته سپک ونه ګورې چې سپک ونه ګورې چاته چې یاره دا سړی داسې دی که داسې دی سپکوالی مه کوه د چا په خیال کې هم او په زړه کې هم د چا سپکوالی مه کوه. خالد رومي رحمت الله علیه خو بس دا خبره یاد کړه چې بس او یو خبره وه ډېره ښکلې خبره ده خو عالم چې
چې وي نو هغه خو وایي دا ما ته پته ده چې بدګماني ښه شی نه دی، تحقیر د بل ښه شی نه دی. قرآن مجید کې الله فرمایي تاسو سپکوئ ما په خیال کې سپک مه راولئ، چاته سپک مه ګورئ. خو بیا هم دی راغی دی په حرم محترم کې او دا واقعه چې ونه حرم د مکې معظمې په حرم کې نه وه شوې، دا د مدینې منورې په حرم کې وه. مسجد نبوي شریف کې د عالم سره ملاقات وشو او حرم شریف د مکې معظمې ته دی راغی دوباره حج له راغی. چې حج له راغلو هغه ورځې لا نږدې وې د حج او فارغ دی، نو د طواف کولو یا یې طواف قدوم کولو یا یې نفلي طواف کولو. نو په دغه وخت کې یو بابا ناست و او هغه خانه کعبې ته ډډه وهلې وه او زمونږ حضرت صاحب مولانا عبدالغفور عباسي رحمت الله علیه د هغې ځای د هغې ډپي نوم لیکلی دی شازروان کعبه، چونکې هغه هلته ډېر پاتې شوي و مدینه منوره کې، نو د هغه ځای د هغه اصطلاحاتو نه خبرو. نو شازروان کعبه هغه ځای ته ویلی شي چې کوم ځای کې دا د کعبې مبارکې دا ډپي دي، یو خو خانه کعبه ده یو یې آیرې دي. نو آیرو ته یې دی داسې اوس هم د ماربلو داسې یو سلامي غوندې ډپه کړې ده چې بنده پې دا خلک پې ودرېږي داسې په یو خپه پې ځي چې کله حجر اسود ته ځي، خو ډېر په مشکله باندې هسې په هغې بنده ډپه نه ده اره نه ده چې پې ودرېږي، داسې ده سلامي ده. هغې ته شازروانې کعبه وایي، هغې ته یې ډډه والې وه داسې او خپې چې دی نو هغه بل طرف ته کړې وې، هغې ته یې ډډه والې وه. داسې ظاهر کې بې ادبي غوندې ښکارېده چې ګوره د شا کړې د خانه کعبې ته ډډه والې ده، بې پروا بابا دی. نو خالد رومي رحمت الله علیه د عادت مطابق هغه بابا له خپوله داسې خپه وړه او ورته سپکه هم ښکاره شوې، ګوره عجیبه سړی د بابا ډډه یې والې د خانه کعبې ته سره راتلي چې شا کړې ده ورته. نو ورته یې وې بابا خپې راغونډې که. نو هغه بابا ورته یو عجیبه خبره وکړه، وی انسیت نصیح الشیخ الیمانی، تا دومره زر د یمني شیخ هغه نصیحت تېر کړو، تا ته په حرم د مدینې کې څه ویلو؟ ده وی دا عجیبه ده، دا خبره خو ما چا سره کړې هم نه ده چې ګینې زه د شیخ په تکل کې راوتم او ده سره او ما ته چې کوم نصیحت ده کړی دی هغه راته کړی دی، دا د یو بل سره کومه رابطه وشو؟ بس هغه خوا کې کېناستو، په خپو یې ورله زور شروع کړه. هغه ورته وی په خپو زور مه کوه، خو داسې کوه چاته سپک مه ګوره، هغه درته څه ویلو؟ وی بلکل راته یې ویلو، خو عالم وم خو بیا هم سره د علم نه د ما نه هغه خبره ایره شو. ورته وی بابا ته خو کمالي سړی، زما نه چې کومه غلطي شوې ده هغې باندې معافي غواړم، خو دا راته ووایه چې زه د شیخ په تکل کې راوتی یم، ما ته شیخ وښیه او ستا نه ښه سړی راته نه میلاویږي چې ما له ښه مشوره راکړي، او که چېرې ته ما له بیعت راکړې نو ستا به ما سره ډېر لوی احسان وي. هغه ورته وي زه فقیر سړی یم، په دغه خبرو باندې کار نه لرم، دې له ډېر جدا خلک الله پیدا کړي دي. ډېر خلک به د دنیا ذکر او اذکار کوي خو د بل د اسلام ورته الله رب العزت توفیق نی ورکړی، نو بس هغه خپل ځان له بزرګ دی او عالم دی او نیک سړی دی. نو وی بل راته وښیه. نو هغه یو درنګ سر ښکته کړو، وی په دې ټول حرم کې هم ستا دپاره شیخ نشته، نه په دې ټولو عربو کې ستا دپاره شیخ شته. وی ولې؟ وی ستا حصه دلته یو شیخ سره نشته، ستا نسبت دلته هېچا سره نه میلاویږي. هغه ورته ووایي چې زما نسبت ولې داسې عجیبه نسبت دی چې په دې ټول کل واړه عربو په دې چې د ټول اطرافو د ځمکې نه دلته خلک راځي، په هغې کې علما، مشایخ، اقطاب، غوثان، ابدال، اوتاد، د خپلې زمانې ټول بزرګان هغه یې وینو، هغه کې سره زما حصه نشته. وی نه، دا خو د الله رب العزت تقسیم دی، څنګه چې رزق تقسیم کړی دی چې کوم ځای دی نه وړی هغې له به ځان رسې، دغه شان د نسبت هم دقه مثال دی چې کوم ځای دی نسبت یې بې ځایه ځای کې ستا نسبت تا ته نه میلاوېدی شي او نه تا له څوک درکولی شي. وی زما کوم ځای نسبت دی؟ هغه ورته سترګې وغړولې او ورته وویل ستا په هندوستان کې نسبت دی، هندوستان ته ورشه. بیا یې ورته هم ځای ونښو هندوستان کې. الله شان دی خالد رومي د هلته نه چې حج وکړو نو فورن را روان شو او د لانچ هغه خپل لانچ یې پرېښودو او د هندوستان په لانچ کې کېناستو، کشتۍ کې هغه کم سفینې حجاج به چې هغه وخت سره وه هندوستان ته راغلو. دلی یو لوی ځای و، لوی علاقه وه،
دی چې په پورټ باندې کوز شو نو هلته کې بیا دلی ته لاړو هسې لاړو دلی ته د چا نه تپوس وکړو دلته څوک مشهور عالم او شیخ شته چا ورته ووایي قاضي ثناء الله پانیپتي رحمت الله علیه دی د مرزا مظهري جاني جانان صاحب خلیفه هم دی او عالم دی خو زبردست عالم دی بس دوی مال عالم شیخ ښه دی ځکه چې زه به تفیض ومخلم او زما مساوي به ومي کم از کم د علمي خبرې به ورسره هم کولی شم چې هغه خو هله لاړه هغه ورله ډېر قدر او احترام وکړو چې خبر شه دا عالم خالد کردي رومي دی هغه وایي حیران شو چې ته دلته څه کوې ستا خو نوم په عالم کې عالم اسلام کې ډېر لوی اوچت دی مفتي اعظم یې د خپل کرد او د روم د یورپ امانت یورپ هغه وخت سره د مسلمانانو د ملکونو مفتي اعظم او ډېر مشهور و په کتابونو کې خلکو نوم لوستی او خو چا لیدلی نو هغه ورله ډېر خیال وساتلو څو ورځې پس یو ورځ نیمه پس ورته خالد رومي رحمت الله علیه ووایي چې حضرت ته به تر کومې زما میلمستیا کوې تا ما نه غرض تپوس ونه کړه چې په څه غرض راغلی وی ما وی چې میلمه یو د میلمه دا حق ده چې هغه څه میلمستیا وشي د هغې نه وروسته بیا په خپله ووایي وی زه په غرض د شیخ راوتی یم او تا سره راغلی ماله بیعت راکړه مولانا قاضي ثناء الله پانیپتي رحمت الله علیه مراقبه وکړه او د مراقبې نه وروسته یې سترګې وغړولې وې ما سره خو ستا هیڅ نشته نسبت نو که ته زما نه بیعت وکړې نو وموهه څه تا ته نشي میلاوی دی اوس به څوک دې منځ کې سوچ کوي چې ور مونږ خو چېرته ورشو نو بیعت راله هغه یې راکوي دا تا به الله رسوي هغه ځای ته که هغه شیخ درله بیعت درکوي او هغه صحیح العقیده او صاحب نسبت بزرګ او عالم وي نو الله که ستا عیسی هغه سره کړي نو ته د هغه نه بل خوا نشي تللی او که هغه سره د عیسی ني نو که ته زرها شل ځله او زر ځله د هغه نه بیعت وکړې خو ته د هغه نه څه نشي موندی خو څوک یې وایي او څوک یې نه وایي نو دا چې کلکه عقیده جوړه شي دا محبت سیوا شي دا بنده مسلسل رابطه کې وي نو دی پوه دي شي چې د ده نسبت هم دلته الله مقرر کړی دی نو بس حضرت ورته ووایي چې ته ما سره ستا خو څه نشته البته زما یو ورور دی چې زما برادري طریقت دی او زما پیربایي دی غلام علي دهلوي رحمت الله علیه ته هلته ورشه او داسې معلومیږي ستا نسبت الله هلته لیکلی دی جوړ کړی دی دی راغلو غلام علي دهلوي رحمت الله علیه سره هغې هم ډېر خیال وساتلو د اطرافو نه خلک را شروع شو د په دویم مرض باندې د بیعت درخواست وکړو حضرت بلا د څه تردد نه بلا د څه استخارې د خبرې نه وي بس استخاره هم دغه ده چې دلته راورسېدې دا د هغه ځای نه دا ستا استخاره ده بیا هم دعا وکوي دعا مې وکړه وې دلته مطمئنې وې او نو بیعت یې وله ورکوي دا استخاره شو چې بیعت یې وله ورکړو نو خالد رومي رحمت الله علیه وی حضرت ستاسو څه حکم دی وی ذکر کوه مراقبې کوه لطایف یې ورله تازه کړل او په لطیفه قلب ولا ګوته کېښوده بس چې خلک خبر شو چې خالد رومي راغلی دی نو وفدونه راتلل خالد رومي رحمت الله علیه وی ماله به بیا څوک نه راغلی زه دلته څه له راغلی یم زه څه پسې راغلی یم ملاقاتونه خو چې زه کوم نو زما د شیخ مرتبه پې کمیږي دلته زه د یو فقیر او د یو مرید په شکل کې راغلی یم بعد دیګر چې څوک ما خواته د ملاقات په غرض را نه شي په خپله به پیزار کې ناستو د مریدانو پیزار به یې سمو بس حضرت د ده مجاهدو ته وکتل او د ده هغه تګ دو د اقصای ته وکتل او د ده هغه انتهایي انکسارات هغه د علم هغه هر څه په ده باندې اثر نه ښکارېدو بلکل یو فقیر به ښکارېدو چا به پېژندو هم نه اکثرو خلکو به ورته سوال جواب حواله کړو دا وکړه موږ له دا وکړه څو لږ وخت تېر شو میاشتې تقریب یا له دې نه سیوا حضرت دی ځان سره نږدې کړو بیا یې ورله خدمت کې موقع ورکړه څه وخته پورې دی و بس حضرت یو ځل راوغوښتلو او سینې سره یې راجوخ کړو او ستا چې کوم نسبت و هغه ما تاله درکړو ما سره چې څه د مرزا مظهري جاني جانان رحمت الله علیه د هغه د سینې نه زما سینې ته څه راغلي و هغه ټول ما ته در وبخل تا ته او بیا یې مکمل خلیفه وګرځو او ورته یې وی اوس ته ورشه چې دی تلو نو حضرت غلام علي دهلوي رحمت الله علیه یو چغه واله او ډېره عجیبه جمله یې ووی
وی فارسای کې هر چه بود کردی خورد برد، هر چه بود سچ را سرو هغه دی کردی زمانه واغستل. دا خو یو دکان د معرفت دی، مال دا سودا راکړه ټوله د ماشوه ته به ځان له نوره راړې، خو ما سره څه نشته، ماله ټوله راکړه، ټول هر څه رانه واغ. هر چې بود کردي خورد برد، هغه کردي واغستل، وی خوړل، سینې کې ځای کړل، وای غستل، نسبت یې وړو او چې لاړو روم ته لاړو. نو روم کې حالت بدل دی، اوس یو عالم یوازې نه دی، یو شیخ د طریقت هم دی. د الله شان دی، دې دپاره د اشتهار ضرورت نه وي. خلیفه چاته دا نه وایي چې زه اوس پلان کې خلیفه کم پوسټر ورکړي الله مو وبخښه بیا راشئ ما خواته، نه، بس دا خو د الله د طرف نه یو شی دی میلاو شي. بیا خلک په خپله باندې چې د چا نسبت یې راځي، خواږه کېږده هغه څه بوله راځي چې خواږه خوښ وي. د اوبو چینه وي نو مارغانو ته وګوره د صحرا نه به راالوځي او د چینې هغه ځای ته به راځي. نو که څوک نه راځي نو د هغه به صحیح نه، چې څوک راځي د هغه یې به څه وي. نو خالد رومي رحمت الله علیه چې روم ته لاړو نو هلته یې چرچه نور هم سیوا شو، بس خلک به راتلل، بیعتونه به یې کول، بیعتونه به یې کول. نو د هغه وخت علماو کې حسد راغی. بعضې علمای سو کې راځي، داسې علمای حق کې نه راځي، علمای سو کې هغه کې حسد راغی. هغه وله یو کس تیار کړو، هغه یې ورله ولېږلو، هغه کس پیسې واغستې او حضرت مخې ته کېناست. وی حضرت ما ته خوب کې لیدلې د مریدانو یو لوی مجلس جوړو. وی څه خوب کې دې لیدلی یم؟ وی زه وایم چې د تا نه ژبه پرې کړې شوې ده، غوږ در نه پرې کړې شوې دي، سترګې د نه چایستې دي او ډېر په بد حال یې. لکه ملامته کوو یې هم مریدانو په مخ کې د ده مرتبه کمه ظاهروله چې خلکو ته پته ولګي چې وایي دا لاسم خوب لیدلی، حالانکه خوب خو هغه لیدلی. حضرت وی دا خوب که تا لیدلی وي نو تعبیر یې درله در کوم، که چېرې د حقیقت کې لیدلی وي ما لیدلی دی. وایي که دې لیدلی یې که نه خو ستا د دې خوب مطلب دا دی. دا یې ورته هم وایي که دې لیدلی وي او که نه هغه نه و لیدلی، هسې وی. وی تا چې کوم خوب لیدلی د هغې مطلب دا دی چې ما علم کړی نو تر هغه پورې زما سترګې وې، زما ژبه وه، زما غوږ و، زما خوله وه. ما چې به د علم معلوماتو مطابق څه نو ما به هغه وې. عمل ته لا خبره نه وتلې. د شاه غلام علي دهلوي رحمت الله علیه په صحبت او په فیض باندې زما سترګې دي خو صرف د ښو کتو دپاره الله ساتلی دي. اوس زما ژبه ده خو صرف به پې ښه وینا کوم، زما غوږ دي خو صرف ښه اورېدل به پې کوم. زما دا اعضا چې تا لیدلي دي چې دا زما د وجود نه لرې شوي دي، معلومه شوه زما هغه سترګې لرې شوي دي چې غیر محرم ته پې وګورم. زما اوس هغه ژبه نشته چې چاته پې بدې ردې ووایم، زما هغه غوږ نشته چې په زول وینا پې واورم او غیبت پې واورم. زما نه سترګې، غوږ او خوله چې کوم هغه د دې خبرو سره تعلق ساتي ملګري ستا به وي، خو زما نه الله اغوستی دي. هغه سړی لاړو. بیا یې دومره فیض عام شو، دومره فیض عام شو چې بیا په عالم کې د هغه چرچه وخته. او دا واحد شیخ دی چې د هغه په وجه په امانت روم کې سلسله نقشبندیه په ناشنا طریقې سره مشهوره شوه. نقشبندیه به چا یوازې نه یادوله بلکې خالدیه به یې ورته وي، خالدیه. او چې هلته وایي تر اوسه پورې اوس هم تپوس کې هغه سلسله کې د چا نه مننت نو هغه به درته د خپل نوم په ځای وایي انا خالدي، زه خالدي یم. ګوره د روم نه په عربو باندې راتیر شو او نسبت یې د دلی نه او د هندوستان نه وړو. دا هغه نسبت دی چې چاته میلاو شي. او چې د نسبت دا فیض او دا خیر واخلي، نورانیت واخلي، نو چې کوم ځای ته ځي الله رب العزت به د سره هغه رڼا هغه به د سره یو ځای وړي. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. دی د الله د جانب نه دته نور میلاو شو، دی په نور باندې منور شو. نو چې دی په نور منور شو، دی چې چېرته دي د سره به هغه نور وي. دا نور به د ده نه جدا کېږي، دا ورکړی شوی نور دی. د موسی علی نبینا و علیه السلام د دې همسا متعلق
راځي چې دا همسا وه دې کې به ډېر کارونه نور هم اجدها به ترې جوړېده خو د دې نه علاوه په دې کې 1000 معجزې نور هم وي 1000 معجزې الله پکې نور ایښې وي دا به چې په کوهي کې کېښوده نو دا به اوږده شوه نو رسۍ به ورسره شوه او بوکه به ورسره وتړلی شوه اوبه به پې موسی علیه السلام راوباسلې بیزوله چې کله به موسی علیه السلام وده کېده نو دا همسا به چې دی نو دا به سر ته ودروله دا همسا به لکه د پیردار او د څوکیدار په شان ولاړه وه تر کومې به چې موسی علیه السلام وده نو دی به یې څوکیداري کوله دا هغه همسا وه چې په تیاره کې به موسی علیه السلام تلو نو دې کې به یو بیټري بله شوه د هغې رڼا په ذریعه به الله رب العزت موسی علیه السلام ته لارې چې دی نو ښودلې فهو على نور من ربه نو چې د موسی علیه السلام او د نبي په لاسو شي نو معجزه ده او چې د ولی په لاسو شي نو کرامت دی او نسبت دی چې الله یې چاته ورکړي چې چاته نه یې ورکړي نو هغه خود ناخبره وي زموږ شیخ صاحب مشر شیخ صاحب به فرمایل ملګري یې که څوک وایي چې کراچۍ شته نو کراچۍ خو شته یو سړی وایي نشته چې ته ورته وایې دلیل څه دی وایي ما نه دی لیدلی یا ملګري یا عدم د علم دلالت نه کوي په عدم د شی باندې چې تا نه دی لیدلی نو کراچۍ د دنیا نه مو وباسه موږ هغه چاته وو چې کرامت نه مني موږ وو که ستاسو نه مشرانو نه نه صادر شوي خو د کرامت نه انکار مه کوئ دا داسې ده لکه سړی د کراچۍ نه انکار کوي وعلیکم السلام نکاح لپاره الله تعالی دې دا نکاح مبارک کا او الله تعالی دې واده کې خیر او برکت واچوه ما ته اوس هم دوه د دې محلي ملګرو هم ووې د هغوی هم په کورونو کې د یوې ماشومې او د بل د یو ملګرو د هغه د ورور واده دی نو الله تعالی دې هغه هم په خیر سره وکړي الله دې تا امتحان کې کامیاب کړي الله دې ټیسټ او نوکرۍ دواړه برابر کړه او ټیسټ کې کامیاب کړه الله نوکري دې الله درکړي دلایل الخیرات کې مې درته اجازت ده که طالب علم یې نو د استادانو اجازت پکې شرط دی چې هغوی نه تپوس وکړي چې ویې کم او که نه حضرت جی مختلف قسم کے حالات ہیں جن کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوں یہاں تک کہ جب میں اپنے شہر میں بددینی کو دیکھتا ہوں اور علماء کی توہین کو دیکھتا ہوں تو دل مرنے کو جی چاہتا ہے اور وہ فکر لگتی ہے کہ میں مر جاؤں نہ ملګریه داسې نه ده هدایت ورکول د الله لاسو کې دي دا ستا بیماري ده چې ته وایې د ځان مړ کړم یا دې مړ شم چې خلک ولې داسې کوي فکرمندي ښه شی دی نو دعوت و تبلیغ شروع کا د تصوف دعوت شروع کا کم خلک چې هغوی بېلارې دي هغوی له دعوت ورکه نو ته الټه ځان وجنې دا خودکشي شوه چې د ځان د مرګ سوال کوي یا ځان وجنې او د علماو توهین الله رب العزت ته ټول امت ته هدایت وکړي علماو پسې دا وینا ډېر غلط شی دی او خپله هم کوشش کوئ چې داسې یو خبره ونه کوئ چې زمونږ په وجه څوک زمونږ مشرانو او علماو ته بد نسبتونه وکړي زمونږ پښتانه یو ډېر عجیبه متل کوي وایي بده مور مې مه ستایه نو ښه مور به دې نه ستایم ته چې ما ته کنځل کوې زه به تا ته کوم نو علماو ته څوک باسې کنځل نه کوي هغوی چا پسې څه نه وایي خو بعضې وخت کې زمونږ د خپلو ملګرو نه داسې خطا غلطی وشي هغوی چا پسې څه خبره وکړي نو هغوی بیا ورله زمونږ مشران ستایي نو داسې مه کوئ باقي الله د امت کې دا افتراق ختم کړي اختلاف د ډېر مایوس کن حالات دي خو موږ مایوسه کېږو نه د الله د ذات نه مو امید دی چې الله به د نبي علیه السلام په امت باندې ډېر رحم کوي انشاءالله باقي ډېر خیال ساتل پکار دی هغه ځوانان زلمي چې ناپوه دي کوشش وکړئ هغوی د الله لارې ته راولئ او هغوی له دعوت ورکوي هغوی د ذکر فکر عادیان جوړ کړئ انشاءالله هغه خوله چې د الله ذکر پې ویلی شي هغې نه بیا چرې هم کنځل نه وځي انشاءالله نه یا رسول الله ویل جایز دلته کې نه دي چې مونږ وو یا رسول الله او یا رسول الله هغه چې بندان مخامخ وي نو هغه ځای کې ویل پکار دي دا چا څه خبره کړې بهرحال دغه خبرې هم چا سره مه کوئ دې کې هم اختلافات پیدا کېږي الله دې ټس کې کامیاب کړي دعا وغيرهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ټول بیمارانو ته دعا وکړئ چې الله ټول بیماران له یا الله صحت ورکړي زموږ دلته لا یو کشر دی زموږ هغې والده بیماره ده ډېره هغې درخواست کړی دی الله هغې له هم صحت ورکړي نور بیماران ټول جوړ کړي الله تعالی ټول بیماران روغ کړي جوړ کړي صحت یاب یې کړي
زمونږ د دعا په تمه دی او کېږي الله یې ښه کوي تاسو فقیرانو دعا کوئ الله بالله مریضان ښه کړي زه خو خوشحاله شم چې څوک راته وایي هغه مریض الله ښه کوي ستا په دعا دوام دا فقیران دي بالله دعاګانې شاملې شي تېره جمعه باندې چې وتم یو ملګري ووایي وی کور والا باندې چې مې کیسر حمله وه هغه بالکل ختم شوه وی نو چې الله امراض ختموي دعاګانې کوئ موږ ته د حدیثو په کتاب کې کتاب الدعوات کې پرون حدیث را چې نبی علیه السلام فرمایي د الله نه هر څه غواړئ د شلیدلي چړیاو جوړول ترې نه هم غواړئ چې الله دا شلیدلي چړیاو مې د سپلای سم کړي د ثابت بنانی رحمت الله علیه روایت ورسره سیوا دی وزاد فی روایت ثابت البنانی غواړئ د الله نه مالګه هم غواړئ یا الله مالګه راله راکړي الله ډوډۍ نوړی راله راکړي مرض مې ښه کړي الله نه غواړئ هر وخت یې غواړئ چې څوک یې نه غواړي حاجت به یې موږ خو ډېر فقیران یو موږ سره خو هېڅ نشته څوک به د څه په تمه موږ به د څه په تمه موږ د هېڅ چا په تمه نه الله ستا در ته مو لاس نیولی دي الله مریضانو له مو صحت ورکړي نادار مو مالدار کړي او بېروزګارو له روزګار ورکړي او الله بې اولادو له اولاد ورکړي او الله بې طلبو کې طلب واچوي د نبي علیه السلام امت باندې رحم وکړي نبي علیه السلام رحم وکړي په مشرق او په مغرب په شمال او په جنوب کې د نبی علیه السلام امت یو موټی کې متفق کې په نبی علیه السلام باندې موږ ټول صحیح مین کې نبی علیه السلام خفه کېږي د خپل امت په اختلاف باندې یا الله تعالی دا اختلافات ختم کړي الله ملک حالات برابر کې عادلان حکمرانان او اسلامی حکومتونو ټول رب کریم د اسلام د جنډې یو ځای کې لاندې د اسلام د جنډې لاندې یو ځای کې الله زموږ د ټولو حافظ او ناصر او معین او مددگار شي صلی الله تعالی